अस्सलामु अलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 7 शव्वालुल मुकर्रम है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, क़ियामत के दिन मेरी शिफाअत वो हासिल करेगा जिसने दिल के पूरे खुलूस के साथ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। और अब सुर्खियां। तेलुगुदेशम हुकूमत पोलावरम प्रोजेक्ट पर गैर संजीदा, एपी को खुसूसी मौक़िफ़ दिलाने में नाकाम। अनंतपुर में राहुल गांधी ने की तनकीद। चंद्रबाबू ने किसानों के साथ धोखा किया। अनंतपुर में मुतासरा किसानों ने जगन को सुनाई दर्द भरी दास्तान। बल्दी मुलाजिमीन की तायद में कलेक्ट्रेट के रूबरू कुल जमाती धरने। हड़ताली मुलाजिमीन से बातचीत करने हुकूमत से अपील। और याकूब मेमन की दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए कबूल कर लिया। फांसी की सजा पर रोक से मुताल्लिक पीर को होगा फैसला। और अब खबरों की तफसीलात। अनंतपुर जिले में वैस जगन की किसान भरोसा यात्रा जारी है। जगन ने यात्रा के चौथे रोज पेनुकोंडा इलाके का दौरा किया। वहां पर वाईटी रेड्डीपल्ली और गोनी माकुलापल्ली में कर्ज बोझ तले दबकर खुदकुशी करने वालों के किसानों के अफराद ख़ानदान को जगन ने पुरसा दिया। जगन ने वाईटी रेड्डीपल्ली में लक्ष्मी देवम्मा के अफराद ख़ानदान को पुरसा देते हुए उनकी ढारस बांधी। वैस जगन ने किसान भरोसा यात्रा के तहत किसानों से मुलाकात की और उनसे बातचीत करके उनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर किसानों और डोगरा ख्वातीन ने रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद की। వడ్డీ మాత్రం 18% పైన వడ్డీ వస్తూ ఉంది. అవునన్నా, వడ్డీ మాత్రం పెరుగుతూ ఉంది. వడ్డీ మాత్రం పెరుగుతూ ఉంది, కానీ మనకు మాత్రం ఇన్పుట్ సబ్సిడీ రాలేదు, ఇన్సూరెన్స్ రాలేదు. కనీసం ఈ సంవత్సరం ఇత్తనాలన్నా పంట కోసం సరిగ్గా ఇచ్చినారన్నా ఇత్తనాలు 5,000 క్వింటాల ఇత్తనాలు కావాల్సింటే 5 లక్షల క్వింటాల మనకు విత్తనాలు అవసరమైతే 1.5 లక్షలు మాత్రమే మనకు విత్తనాలు సరఫరా చేసిన గవర్నమెంట్. ఇట్లాంటి గవర్నమెంట్ నా జీవితంలో 45 ఏళ్ల సర్వీసులో ఎక్కడా చూడలేదు. నీకు విత్తనాలు దొరికినాయా శ్రీరాములన్న? మీకేమైనా విత్తనాలు దొరికినాయా? గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ రేటుకి ఇచ్చిన విత్తనాలు? నేను 3 రోజులు పోయి అచ్చట విత్తనాలు ఏమంటే వెనక్కి వచ్చి మరలా మార్కెట్లో అదే కాయని మార్కెట్లో కొని నేను విత్తనాలు వేసినాను. నీకు విత్తనాలు దొరకకపోతే నువ్వు మళ్ళీ మార్కెట్కి పోయి మార్కెట్లో డబ్బుల రేటు పెట్టి కొనుక్కొని మళ్ళీ విత్తనాలు వేసుకున్నావు. అవునన్నా. ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ పంటలు వేసినావా, విత్తనం వేసినావా? కొంచెం వేసినాను. ఆ చంద్రబాబు పుణ్యమాని ఆ వర్షము అక్కడే పాడైపోయింది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ మధ్యకాలంలో అంటా ఉన్నాడున్నా, రైతులందరూ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు, రైతులందరూ ఆయన శాలువాలు కప్పుతున్నారు అని చెప్పి కూడా అంటా ఉన్నాడున్నా. చంద్రబాబు నాయుడికి శాలువాలు ఎందుకంటే కప్పాలంటే జనాలు మోసం చేసిన డబ్బులు ప్రోగు చేసుకొని అదే వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళకి ఇస్తే ఆ డబ్బు తెచ్చి వాళ్ళకి శాలువాలు కప్పుతున్నారు. మీరు ఏమైనా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారన్నా? ఏమీ లేదన్నా, ఒకటే చెప్పాలి ఆయనకి. ఇంతకు ముందు రైతుల పుస్తకంలో అనుకుండా మొత్తం బంగారు రుణాలని మాఫీ చేస్తానంటే నేను నా భార్యకున్నటువంటి కమ్మలు చిరుకలు తీసుకుపోయి బ్యాంకులో తాకట్టు పెడితే మొత్తం అన్ని మాఫీ చేస్తాను, మరలా 1.5 లక్షలు మాఫీ చేస్తానని అవి ఇప్పుడు ఎలాంటి వచ్చింటే
అంటారన్నా? राहुल गांधी ने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट की तकमील और रियासत को खुसूसी मौक़िफ़ का दर्जा मिलने से आंध्र प्रदेश मुल्क की नंबर 1 रियासत बन जाएगी। राहुल गांधी अनंतपुर में एक रैली से खिताब कर रहे थे। राहुल ने ओलादेवरा चेरू में पदयात्रा का आगाज़ किया और वैएसआर के मुजस्समे की गुलपोशी की। राहुल ने खुदकुशी करने वाले किसानों के लवाहिकीन को 50,000 रुपये की इमदाद के चेक हवाले किए। राहुल ने कहा कि वो परेशान हाल किसानों और बुनकरों की हिम्मत बांधने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। Special status of Andhra Pradesh. It is going to fight for Polavaram, and wherever the people of Andhra want me to go to fight for special status, to fight for Polavaram, I am ready to come. Andhra Pradesh needs Polavaram and special status to become the number 1 state in the country, and the Congress party is going to work towards that goal. I mentioned to you Indira Amma's visit here in 1979. I have a similar relationship with the people of Andhra that Indira Amma है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का एपी दौरा महज एक सियासी दौरा है, वैएसआर कांग्रेस ने यह रिमार्क किया है। पार्टी लीडर पार्थ सारथी ने कहा कि रियासत को टुकड़े करने के 14 महीने बाद रियासत को आकर अपोजिशन पर तनकीद करना अजीब लगता है। वैएसआर कांग्रेस लीडर ने कहा कि बीजेपी के साथ साजबाज करते हुए रियासत को टुकड़े करने वाली कांग्रेस अब मुल्क में अहम अपोजिशन के नाते क्या रोल अदा कर रही है। రైతులు మహిళలు అనేక విధాలుగా ఇబ్బంది పడతా ఉంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రజలందరూ కూడా అనేక ఇబ్బందులు పడతా ఉంటే కనీసం ఈ రాష్ట్రానికి వచ్చి ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకుంటానికి పాపం రాహుల్ గాంధీ గారికి 14 నెలల సమయం పట్టింది। ఒక సైడ్ బీజేపీ, ఒక సైడ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రంపాలను పట్టుకొని ఈ రాష్ట్రాన్ని మేము కోసేసామే ముక్కలుగా, ఇక్కడ ప్రజలు ఏ విధంగా ఉన్నారు, ప్రజలు ఏ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు, మేము తీసుకున్న నిర్ణయం మూలంగా రాష్ట్రం ఇబ్బందులు పడతా ఉంటే కేంద్రంలో కానీ పార్లమెంట్లో కానీ మేము ఏం చేయగలమని చెప్పేసి ఆలోచన కూడా లేని రాహుల్ గాంధీ గారు 14 నెలల తర్వాత వచ్చి ఈ రాష్ట్రంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికార పక్షం ప్రతిపక్షం ఏం చేస్తుందని చెప్పేసి ప్రశ్నిస్తున్నారంటే ఆయన ఈ యాత్ర అంతా కూడా రాజకీయం కోసమే ఉపయోగించుకోవడానికి వచ్చినట్లుంది కానీ రైతుల ఆత్మహత్యలు కానీ లేకపోతే రైతుల్ని పరామర్శించడానికి కానీ కాదని చెప్పేసి స్పష్టంగా అర్థమవుతా ఉంది। పెద్ద ప్రతిపక్షంగా మీరేం చేస్తున్నారో ఈ దేశ ప్రజలకు తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి మనం చేస్తామని నేను। कांग्रेस एमएलए जीवन रेड्डी ने कहा कि वोट के बदले नोट मामले में चंद्रबाबू नायडू पर असल साजिशी के तहत मुलजिम करार दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि एसीबी की गलती से चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। उन्होंने एसीबी की कारकर्दगी पर शुबहात का इजहार किया। एसीबी ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి గారిపై కేసు నమోదు చేయడం జరిగిందో ఆ కేసులోనే ప్రధాన కుట్రదారుడుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని పేర్కొనవలసిన అవసరం ఉండే ఏసీబీ తప్పిదనంతో ఆనాడు తాత్కాలికంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తప్పించుకున్నా కానీ తదుపరి మనం గమనించినాం ఇవాళ అయిపోయింది। ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు అరెస్ట్ అవుతుండు, రేపు అరెస్ట్ అవుతున్నాడు। ప్రధాన కుట్రదారుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ విధంగా పత్రికలు పుంఖంగా వార్తలు రాసిన మనకు అందరికీ తెలుసా అని చెప్పి అంటున్నా। దాదాపు 2 మాసాలు గడుస్తుందా అసలు తిమింగిలాన్ని విడిచిపెట్టేసి డ్రైవర్ను కుక్కును ఆశ్చర్యం కలుగుతుందా నిజంగా ఏసీబీ విచారణ చూస్తుంటే। దానికంటే కేసు మూసేయండి, బెటర్ ఉంటుంది అని చెప్పి అంటూ నేను మీకు ఏం ఒప్పందం కుదిరిందో కానీ ఆ కుదిరిన ఒప్పందంలో భాగంగా కేసును మీరు నీరుగార్చాలని చెప్పని కూడా మూసేయండి। आंध्र प्रदेश के बल्दी मुलाजिमीन की तायद में ओपोजिशन जमातों ने आज विजयवाड़ा के सब कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव किया। वैएसआर कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट जमातों और ट्रेड यूनियनों के कायदीन और कारकुनों ने बल्दी मुलाजिमीन के साथ एहतजाज किया और कॉन्ट्रैक्ट बल्दी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे की मांग की। ओपोजिशन जमातों ने वार्निंग दी कि अगर हुकूमत हड़ताली मुलाजिमीन से बातचीत के लिए रजामंदी नहीं होती है और उनके मुतालबात कबूल नहीं किए जाते हैं तो एहतजाज में मज़ीद शिद्दत लाई जाएगी। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन और पुलिस में टकराव हुआ। धक्कम-पेल और पुलिस के साथ झड़प के दौरान ओपोजिशन जमातों के चंद कायदीन पर गशी तारी हो गई और बाज़ अफराद के ज़ख्मी होने की भी इत्तला है। मुजाहिरीन ने पुलिस के रवैये पर सख्त एहतजाज किया है।
కొంచెం సైడ్ మీ సైడ్ 15 రోజులుగా సమ్మె చేస్తూ ఉంటే అందులో న్యాయసమ్మతమైన సమస్య, ప్రభుత్వమే అంగీకరించిన సమస్య, దాన్ని ఇవ్వకుండా ఇవాళ కార్మికులను ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు. పైపెచ్చు ప్రతి సందర్భంలో చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వానికి రివాజ్ అయిపోయింది. సమ్మె చేసే ఉద్యోగస్తులు ముందుగానే సమ్మెకు పోకుండా నివారించాలి బాధ్యతాయుతమైన ప్రభుత్వం. నివారించలేకపోయి విఫలమైపోయి సమ్మెకు పోయిన తర్వాత మీరు సమ్మె విరమించరండి, చర్చలు జరుపుతామంటున్నాడు. ఇది నిరంకుశము, ఏకపక్ష పోకడ. అందులో దీన్ని ఖండిస్తున్నాము. చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పటికైనా మర్యాదపూర్వకంగా, బుద్ధిపూర్వకంగా చర్చలకు ఆహ్వానించి చర్చలను సామరస్యపూర్వకంగా పరిష్కారం చేసి కార్మికులు అడిగే న్యాయసమ్మతమైన వేతనం ఇవ్వాలి. లేకపోతే ఈ ఉద్యమాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేస్తాము. అహంభావపూరితంగా వ్యవహరిస్తున్నాడు. మేము అడుగుతున్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు, వీళ్ళు అడిగిందండి గొంతెమ్మ కోరికలు అడిగారా? నువ్వు ఇచ్చే పర్మనెంట్ ఉద్యోగులకి, గవర్నమెంట్ ఉద్యోగుల్లో లాస్ట్ గ్రేడ్ జీతాన్ని వీళ్ళని అడగమంటున్నాం. ఎందుకో వీళ్ళు కూడా కింది స్థాయిలో కార్మికులు కాబట్టి వెంటనే దీన్ని అంగీకరించి చర్చలకు పిలిచి దీనికి సమ్మెను నివారించకపోతే ఈ ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని చెప్పేసి హెచ్చరిస్తున్నాం. గత 15 రోజులుగా జరుగుతున్నటువంటి న్యాయమైనటువంటి కోరిక ప్రభుత్వమే తమ జీవోల్లో పొందుపరిచి మినిమం వేజ్ ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మినిమం వేజ్ 13,000 రూపాయలు ఇవ్వాలనేటువంటి స్పష్టంగా చెప్పినప్పటికీ కూడా మేనమేషాలు లెక్క పెట్టేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఓ పక్కన పేదవాడు ఆకలితో అలమటిస్తూ ఉంటుంటే, కార్మికుడు ఆకలితో అలమటిస్తూ ఉంటుంటే సంబరాలు జరుపుకుంటారంట, 5 లారీల బాణాసంచా కాలుస్తారంట, డ్యాన్సులు వేస్తారంట, చిందులు తొక్కుతారట పుష్కరాల సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి సైతం. అంటే అర్థమవుతా ఉంది, సినిమా డైరెక్టర్లను తీసుకొచ్చి సినిమాలు తీసి 29 మంది ప్రాణాలు బలిగొన్నటువంటి ఆయన ఇవాళ ఈ సమ్మె కారణంగా ఎంతమందిని బలిగొంటారు అని అంటున్నాం. ఇప్పటికి 3 చనిపోయారనేటువంటి కూడా స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది. అందుకే వైఎస్ఆర్ పార్టీ దీనికి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంది. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా 4 రోజుల్లో పరిష్కారం కనుక అవ్వకపోతే బంద్ పిలిపివ్వడం జరిగింది. అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా మేము అర్థిస్తాను, అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా దీన్ని బలోపేతం చేసి కార్మిక వర్గానికి న్యాయం జరిగేటువంటి పద్ధతిలో కార్మికుడి యొక్క పద్ధతి విధానం. बल्दी मुलाजिमीन के मसाइल को एपी हुकूमत की जानिब से मुसलसल नज़रअंदाज करने पर बरहम मुलाजिमीन यूनियनों ने एहतजाज शदीद कर दिया है। एहतजाजी मुलाजिमीन ने कड़पा कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव किया। कलेक्ट्रेट में दाखिल होने की कोशिश करने वाले एहतजाजियों को पुलिस ने रोक दिया। यहाँ तक कि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। बाद में दोनों ग्रुपों के दरमियान तसादुम की कैफियत पैदा हो गई। हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब लाठीचार्ज के दौरान एक मुलाजिम चकरा कर गिर पड़ा। बल्दी मुलाजिमीन की हड़ताल की वैएसआर कांग्रेस पार्टी ने तायद की है। कड़पा MLA अमजद बादशाह ने बल्दी मुलाजिमीन की जायज़ मांगों को पूरा करने का मुतालबा किया है। पे भी हम देखें वहाँ पे पूरा कूड़ा कचरा पूरा भरा हुआ है और इससे कई बीमारियां फैल रहे हैं। स्ट्राइक चल रही है तो भी इनको कहीं पे भी बुला के इनके जो डिमांड्स हैं उसको पूरा करने के लिए ये कदम भी आगे। हम देखते हैं गुज़िश्ता तेलंगाना में जब एक MLC का इलेक्शन हुआ उसमें एक MLA को 5 करोड़ रुपए देके वैसे एक MLC को हासिल करने के लिए कई 100 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किया है। आज हम देखते हैं कि पुष्कराल के नाम से 12 रोज के लिए तकरीबन 1500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। मैं समझता हूं जो ये म्युनिसिपल एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा काम कोई नहीं करेगा। ये गंदगी उठा रहे हैं हमारी, ऐसे लोगों का जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ये हुकूमत सॉल्व करना बहुत लाजिम हो चुका है। हम हमारे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी साहब ने उन्होंने पूरे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का पूरा सबका हमारा पूरा सपोर्ट है बोल के उन्होंने कहा है। और फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।